Hi guys, in this video I'm going to explain uh, and talk about the human impact due to the rapid increase in population over the last 150 years. في البارت ده عايز يسألني أو يعرفني أو يوضح يعني ال effect of human تأثير الهيومن نتيجة الزيادة في البوبوليشن بتاعه خلال آخر 250 years. فهنا مثلا بيقول لي إن the world's human population has reached 7 billion and continues to increase. يعني human population وصل ل 7 billion ومازال مستمر في الزيادة. And the growth in the human population and the increase in the standard of living are putting strains on the global environment. نتيجة الزيادة في الهيومن population وزيادة الستاندرد of living اللي هو مستوى المعيشة ده عمل are putting strains on the global environment. ده عمل ضغط وتأثير على الجلوبال environment. Here are some of the ways in which this is happening. هنا هيعرفني شوية حاجات عن طريقها حصل السترينس على الجلوبال وورمنج الجلوبال انفيرمنت زي ايه الفاكتورز دي او الويز دي. قال لي اول حاجه the non renewable energy resources زي الكول والاويل and natural gas are being used rapidly. ابتدى استخدامهم يبقى اسرع واكثر. raw materials are being used up rapidly. برضو ابتدى raw materials دي نستخدمها بكثرة وأسرع. more waste is being produced. هيبقى في إنتاج لويست أكتر. ده طبعا كل الويست دي نتيجة increase in the human population. more pollutions is being caused. طبعا هيبقى في تلوث أكتر. great competition for available land. طبعا هيبقى في تنافس وحروب و fight على الlands. Next point, why should we stabilize the growth rate of human population? ليه لازم يبقى في استقرار أو نعمل استقرار في الريت بتاع الجروث بتاع الهيومن population ده يا شباب as if we don't control. لو احنا ما عملناش control للهيومن birth rate ده هيعمل then it may happen the famine. ممكن يعمل مجاعة. war ممكن يعمل حرب. or disease will increase the death rate. ممكن يسبب أمراض نتيجة increase للpollutions وممكن يعمل increasing للdeath rate. How could the human population be brought back under control? ازاي نقدر نرجع الكنترول او نقدر نتحكم في الهيومن population؟ هم حاجتين، يا اما increasing the death rate او decreasing the birth rate. يقلل البيرث ريت الافراد الجديده او اعمل increasing للdeath rate ازود الوفيات. In developed countries الدول المتقدمة they decrease the birth rate mainly by introducing contraceptive techniques. الدول المتقدمة بيقللوا البيرث ريت عن طريق تقديم وسائل حديثة يعني في prevent producing new individual أو increasing the birth rate عن طريق introducing contraceptive techniques. In developing countries is still hard. في بعض الدول المتقدمة برضو صعب إن هو يعمل decrease the birth rate as some people are against using them due to religion issues or simply want larger families. لأن في بعض الناس عندهم اعتقادات دينية إن هو لازم يبقى عنده أولاد كتير أو الفاميلي تبقى كبيرة أو حد عايز أفراد الأسرة بتاعته تبقى كتير. فطبعا ده بيبقى out of control بالنسبة للجزء ده. For UK United Kingdom population is static as socio-economic factors limit
family size. But people in such developed world enjoy a high standard of living عندهم مستوى معيشة كويس with abundant food وفرة في الأكل والcars and comfortable large housing وبيوت مريحة. Increases competition for available land and greater effect on the environment. The second part human influence on ecosystem يعني الهيومن effect على الايكوسيستم. الفيرست بارت في الهيومن انفلونس هيبقى about food production. في 8 factors control the food production and each one of them have a positive and negative effect, and we will know all of this in this video. Firstly, let's talk about the factors. Food production controlled by using modern machines like tractors and harvesting machinery أو use of artificial fertilizers أو use of pesticides أو monoculture growing a single crop in same field year after year. Number 5, irrigation system. Number 6, using selective breeding, using livestock, intensive farming. Number 7, genetic engineering. Number 8, deforestation. دي كلها factors affect على الفود production وليها positive وليها negative effect. نشوف الأول using modern machines like tractors. أنا هستخدم أدوات حديثة في إنتاج الفود. طب ايه البوزيتيف بتاعها وايه النيجاتيف بتاعها؟ قال لي طبعا البوزيتيف بتاع اليوزنج مودرن ماشينز ده طبعا هيبقى cultivation. الكالتيفيشن الزراعة will be quicker and more land can be used. هيبقى أسرع وأقدر أستخدم أراضي أكتر. طب ايه النيجاتيف بتاعها؟ قال لي more fossil fuels are used. طبعا الآلات دي بتستخدم فوسل فيول فنستخدم فوسل فيول كتير وده هيعمل more pollution. soil is compacted. السويل هيخلي الأرض أو اللي بنزل عليها السويل دي متماسكة، فده هيخليها more difficult. هيبقى صعبة لأن البارتكلز بتاعتها هتبقى قريبة من بعض. هيبقى difficult for rain water to penetrate. هيبقى صعب ان ميه المطر تعمل penetration للسويل بارتكلز نتيجة ان هي compacted او متماسكة. البارت اللي بعد كده بيتكلم عن ال use of artificial fertilizers. هي ليها positive وليها negative effect. البارت الاولاني بالنسبة لي البوزيتيف افكت، اهم حاجة بس يا شباب ما ننساش الجزء بتاع الاولاني خالص. يبقى ناخد السيكونس بتاعنا تاني عشان ما نتلخبطش. تمام. اول حاجة اللي هو ال using modern machines زي التراكتورز و harvesting machinery الآلات الحديثة والمتطورة في اكيد طبعا في عملية الزراعة. وقلنا ان هيبقى ليها بوزيتيف وليها نيجاتيف. ان البوزيتيف بتاعنا سوري جايز. فده هيستخدم لاند كتير للزراعة. الجزء بتاع use of artificial fertilizers
ده هيبقى ليه positive و negative effect. البوزيتيف بتاعه هيبقى availability of minerals for crop growth، ده هيبقى فيه وفرة في المينرالز لنمو المحاصيل. nitrates for، طبعا عارفين النيتريتس دي مهمة جدا للبرودكشن بتاع البروتين والنوكليك اسيد. المغنيسيوم طبعا ده مهم جدا عشان البرودكشن بتاع او الفورميشن بتاع الكلوروفيل بتاع البلانت. النيجاتيف افكت بتاع الارتفيشال فيرتلايزر انها تعمل حاجه اسمها اوتوتروفيكيشن، ودي معناها ان هيبقى فيه ليك نيوترينز او يبقى فيه ليك للووتر. طبعا ده due to run off from the land. ده هيعمل causing death of growth للplant life and death of animal like from lack of oxygen. ده نتيجة ال uses of artificial fertilizers. الثيرد فاكتور أو الثيرد way use of pesticides. ايه البوزيتيف بتاعها وايه النيجاتيف بتاعها؟ قال لي البوزيتيف افكت بتاع ال use of pesticides ان هيبقى فيه less competition for nutrients, light and water. ده هيبقى فيه تنافس أقل للنيوترنت والمية واللايت. طب النيجاتيف بتاعها ان هيبقى فيه they are non biodegradable, thus accumulate in food chains where top predators top being particularly affected. هنا هيبقى في تأثير أو هيتأثر البريديتورز عن طريق أو هيبقى في خلل في الفود تشين. اللي بعد كده number 4 monoculture growing and single crop in same field year after year. قبل ما نتكلم عن فاكتور نمبر 4، كلمة بايو degradable يعني معناها ان هو capable of being decomposed by bacteria or other living organisms. ان هو يبقى فيما معناه ان هو قابل للديكومبوزيشن، يتحلل بسرعة. طبعا ده هيأثر على الفود تشين. monoculture الميزة بتاعتها ان النيوترنت والبيستس control can be exactly matched to the crop and mechanical harvesting is easier. طبعا ان انت تعمل monoculture growing single crop in same field سنة بعد سنة، ده يخلي النيوترينتس والبيستس كنترول اكتر مع او يحصل لها ماتشنج اكتر مع المحصول نفسه، والميكانيكال هارفستنج هيبقى اسهل. طيب النيجاتيف افكت بتاع المونوكالتشر ده ايه؟ قال لي هيبقى easy spread of disease، يبقى سهل ان المرض ينتشر، و using up certain minerals from soil, thus more need of fertilizers. انا هحتاج fertilizers اكتر. loss of food chains as only few species can grow where the crop is growing. هنا هيحصل loss للفود تشين لان عدد قليلة من السبيشيز بس هي اللي تقدر يحصل لها grow و where the crop is growing لما بيحصل growing للكروب ده. طبعا ده هيعمل reduction in biodiversity، ده هيقلل البايودايفرستي التنوع بتاع الليفينج اورجانيزمز. السبب اللي بعد كده في النيجاتيف افكت بتاع المونوكالتشر، ده هيعمل increase in population of pests of crop so more use of insecticides. البوبوليشن بتاع البيستس هتزيد مع المحصول ده، فطبعا ده هيخلينا نستخدم insecticides اكتر which might kill other harmless insects pollinators
besides pests may become resistant to pesticides. طبعا هنا ممكن يقتل حشرات تانية بتعمل دور البولينيشن بروسيس، فده يعمل increase size of pest population، يعمل decrease للbiodiversity، ان هو ممكن يأثر على insects بتشتغل pollinators، فده هيقلل عملية البولينيشن، فيقلل البرودكشن بتاع البلانت، فيقلل البايودايفرستي. الحل السوليوشن بتاع monoculture ان هو يعمل mixed crop rotation by growing different crops in same field for successive years. لأن هنعمل خلط أو تدوير المحاصيل دي، إن احنا نعمل growing different crops in same field، يعني نعمل إن يبقى فيه أكتر محصول، المحصول مش محصول واحد بس في نفس الأرض ل successive years، لسنوات متتالية، مع ان يحصل reduce pests by breaking their life cycle. هقلل البيست على قد ما اقدر ان انا اكسر اللايف سايكل بتاعتهم، وكمان اعمل improve mineral balance so improve soil fertility and less need of fertilizers. كل ما هزود الجودة والفيرتلايتي الخصوبة بتاعة الارض، كل ما هقلل الاستخدام بتاع الفيرتلايزرز. نمبر 5 اللي هو irrigation systems، الوي او الفاكتور نمبر 5 في الفود برودكشن irrigation systems. البروسيس بتاعها طبعا اللي هيبقى provide water for growing plants therefore removing a limiting factor، ده هيمد ويوصل ميه للنباتات اللي محتاجة تنمو. النيجاتيف بتاعها ان هو can lead to leaching of minerals from soil. كلمة leaching minerals from soil يعني get out، يعني ان المينرال تخرج من السويل، فده هيقلل الفيرتلايتي بتاعتها. Number 6 selective breeding using livestock intensive farming، حكينا عليها ان هيبقى بيبتدي used to produce new and improved varieties of animals and plants، ده هيخلينا نحسن التنوع بتاع النباتات والحيوانات. والفارمر use high energy food to feed the livestock animals، thus increase the production of milk, meat, wool from animals. هبتدي هنستخدم طاقات عالية في الأكل عشان نطعم أو يبقى فيه تغذية للحيوانات اللي حصل لها سيلكتيف، وده يحصل انكريز للمنتجات بتاعتهم سواء كان ميلك او ميت او و regular medication is given to them، هيبقى في رعاية طبية بانتظام عشان ده يقلل تطور الأمراض فيهم، وطبعا يعمل improvement للبرودكشن بتاعهم. Livestock animals are kept in temperature controlled buildings to maximize their growth rate. طبعا بعد ما بيحصل السلكشن هنبتدي نعمل كيب للانيمالز دي، اللايف ستوك اللي احنا اخترناها، في مباني نتحكم في الحرارة بتاعتهم عشان يحصل كنترول على الجروث بتاعهم، ما يحصلش اي افكت، طبعا تبقى suitable temperature للجرو بتاعهم. طب ايه النيجاتيف افكت بتاع الفاكتور بتاع السلكتيف بريدنج ده؟ قال لي they are overcrowded in the place where they are kept، هيبقى في زحمة في المكان اللي هيحصل لهم كبت فيه، فده يعمل spread للديسيز أكتر ما بينهم، so disease can spread easily among them، انت تحبسهم في مكان واحد، فطبعا ده يبقى طريقة سهلة لانتشار الديسيز. which are dealt with giving animals regular doses of antibiotics increasing risk of development of bacterial resistance to antibiotics. طبعا انت هتضطر اللي انت تديهم جرعات منتظمة من الانتيبيوتيك، فهتبتدي البكتيريا تقدر تعمل مقاومة للانتيبيوتيك دي وتبقى ان هي متطورة واقوى وتسبب اضرار اكتر. The waste from intensive farming unit can
pollute land and waterways nearby. هنا برضو انت حاططهم في مكان واحد، فيبقى طبعا هيعملوا عملية الويست بتاعتهم الاكسكريشن، فطبعا ده هيلوث الأرض والمية في المناطق المجاورة ليهم يعني. spending lots of money، ده هيخسر فلوس كتير as it requires high input for buying food and medications for animals. طبعا خسارة فلوس كتير، لأن طبعا انت لازم توفر لهم شراء الأكل كتير، أكل كتير ورعاية طبية. decrease in biodiversity، طبعا نتيجة كل الفاكتورز دي ممكن تأثر على البايودايفرستي والتنوع. remember the effect of excessive use of antibiotics استخدام زيادة بتاع الانتيبيوتيك ده بيع in normal bacterial population. one resistant cell may evolve by mutation، يعني DNA change. upon antibiotic treatment all population is killed except for the resistant cell. السيلز الوحيدة اللي عملت resist طبعا هتعيش والباقي هيموت. then by natural selection survival of fittest only these strains will reproduce. whole new population will be resistant to antibiotic treatment. هو هنا بيشرح لي الجزء بتاع الانتيبيوتيك مع البكتيريا او الباثوجين ده. طبعا هو بيكلمني ان البكتيريا العادية هتعمل ريزيست للانتيبيوتيك ده طبعا عن طريق تغيير الدي ان اي بتاعها، ففي بكتيريا او اتنين بالكتير او هم اللي يقدروا يعملوا الكلام ده، فهم اللي هيقدروا يعملوا سرفايف والباقي هيموت. اللي عمل سرفايف ده عن طريق الناتشورال سيلكشن اللي هو السرفايفل اوف فيتست، اللي هو يعني باختصار كده البقاء للأقوى. هتبتدي السلالة دي هي اللي تعمل الريدكشن وتبقى السلالة دي مقاومة للانتيبيوتيك ده. الفاكتور نمبر 7 الجيناتيك انجينيرنج. البروسس بتاعها ان هيبقى في production of crops that are resistant to disease، ان انت تقدر تعمل انتاج لمحاصيل مقاومة للأمراض زي ما اتكلمنا في البارت بتاع البيوتكنولوجي. و production of crops that are resistant to herbicides and insect pests. طبعا اتكلمنا عن البارت ده في الجيناتيك انجينيرنج. آخر حاجة production of crops rich in certain nutrients like golden rice and rich in vitamin A. النيجاتيف بتاع الجيناتيك انجينيرنج هو ممكن يبقى plants engineered for pesticide resistance could cross pollinate with wild relatives creating super weeds. هنا ممكن يحصل يعني خلط او cross pollination ما بين البلانت اللي حصل له جيناتيك انجينيرنج وبلانت تاني، هو ممكن ينتج the wild relatives، فده ممكن يعمل حاجة اسمها super weeds. اللي هي الأعشاب يعني. آخر حاجة خالص أو آخر فاكتور نمبر 8 ال deforestations أو deforestation. الميزة بتاعتها أو البوزيتيف بتاعها اللي هي بتعمل provide more land for crop. انت طبعا بتعمل تقطيع وريموف للنبات فيبقى في مكان للزراعة أكتر. remove habitat for pests herbivores، طبعا هتعمل ريموف للبيستس اللي بتأثر على النباتات العشبية. النيجاتيف بتاعها ان انت هتعمل removes habitat for other species causing decrease in biodiversity. انت هتبتدي ان انت مع الديفورستيشن ده وانت تعمل ريموف للهابت بتاعت البيست هيربيفورس، هتبتدي ان حضرتك تعمل ريموف لسبيشيز تانية الهابت بتاعت سبيشيز تانية، فده يعمل decrease للبايودايفرستي. ممكن تعمل affect water cycle، طبعا انت البلانت وعملية transpiration وعملية respiration والفوتوسينثيسيس، طبعا ده هيأثر على الووتر سايكل، وده leads to rapid soil erosions، وده هيأثر على ممكن يعمل تآكل
سريع للسويل المستخدمة في عملية الكالتيفيشن.